जे मो पुओ आ स्त्री आपन को लागिले। कर दियो टिके हेलो कर दियो बाबा हेलो कर दियो हेलो नमस्कार टिके कर दियो सुनना पुओ तो नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माने बहुत सारा जोटा कि भल पाए देइचंदी जेमती कि कहितली बहुत सारा आपण माने बहुत सारा क्वेश्चन भी करचंदी और बहुत सारा गोटे गोटे कमेंट रिप्लाई देबा को माने मु से हालत रे इने नाही जे कि गोटे गोटे कमेंट रो रिप्लाई देबी आउ आपण माने बहुत बहुत कमेंट करचंदी और जोटा कि बहुत बहुत धन्यवाद आउ मो पु को देखि पारथिबे मो सुनना सॉरी बाबा रागी गला मु धन रागी छ का रागु छ नो मामा नो मो धन मो जीवन थैंक यू बेटा कर दियो टिके तो ये टिके छात को आसीगली कहीं पुओ बहुत हैरान कर घरे एमती भी सी एका बोर हो जाऊँगी आउ ता पापा थिला बेले ना बाहर को सब बुले को नियंती ताकू सबू माने गोटे छुआर बापा गला पर ना सतरे से छुआ बहुत एकुटिया हो जाए आ सी सबू जगह प्रतिटी जगह ता बाबा को मिस करछि किंतु कौन करवा सी तो ताको बुझेवा भी मो पाखे संभव हो पानी केते बेले बेले तो एते जिद्दी धरछि ता पापा को एते जोर खोजुछि और जिद्दी धरछि संभव न हो पाखे ताको एमती ही मिछरे बुझौछि जे पापा जाइछंती तू बड़ हेले पापा आसीबे आउ तू पाठ पढ़ी की भल मनीष हेले पापा आसीबे तो ताको सेमती बुझाए एमती तो एमती जेते बेले ये जगह ना बहुत स्पेशल जगह जिते बेले भी संडे हुए तो मोहन सब कहती जे छात उपर टिके जाइकी बसवा तो से दिन रे माने संडे दिन छात उपर को आसबे बसबे पुओ सहित तो बहुत खेलिए मतलब से जिनस गुड़ा ना बहुत मन पड़े तो पुओ सहित बहुत खेलिए पुओ सहित खेलिए पुओ आ सी छात उपर ही संडे दिन गाधाती कहीं घरे गाधेबेनि से टी खोला जगह पसंद कहे छात को पलैबा छात रे डायरेक्ट माने टैप खोलिकी से पुओर तांकर मजा मसली होगी पूरा गाधाती तो ये जगहटा ना बहुत स्पेशल मो पे आउ कह जाए ना सबू माने लोक पलैब किंतु स्मृति सबू साथ रही जाए सेमती सबू जगह प्रति मुहूर्त प्रति जगार मुझे खोजी पाऊँगी आउ बहुत जन जी भी से फिल्डटा माने समस्ते करें कि प्रति जगार प्रति मुहूर्त खोजुची बहुत जन कहते जोटा कि बहुत जन आप प्रश्न कर भी जे आपण माने पुओ माने आपण केते स्वप्न देखुचनी नहीं कहवा गले माने बहुत गुड़िए मेमोरी अच्छी जोटा कि बहुत गुड़िए मु स्वप्न देखिली आउ प्रति मुहूर्त मु मो पाखे पाऊँगी एमती नुह कौ दिन मुझे मन पकईनी रोसे घरे रोसे कला टाइम रे भी मन पकाए सबू सबुदिन माने ये जिनसटा केवल गोटे स्त्री बुझीपार आउ जी क्या हरई सी ही बुझीपार तो प्रति मुहूर्त मो मन पकाए सेमती यही जगहटा मो बहुत स्पेशल तो पुओ से हैरान करपट आनीदे भी सी खेल टे लगी जाऊँगी गच एमती सब अच्छी तो ताको भल लगुच बास से आउ रहा आपण मैंने जमीक कि पचार छोट मोट कथा मु तो कही बारंबार कही मु खोर्धार रोचे किंतु आपण मैंने बहु जन जमीक कि फोन नंबर मागिचंती आउ देखो गोटे जिनस कौन ना मु गोटे छोटिया छुआ को धरिकी रोचे आउ फोन नंबर देवा ए सब मो पाखे एबे भी मु सेमिति कंडीशन रे नाही का सहित विश्वास करेनि माने मो घर सहित भी एत कथा होनी कि मु को सांग साथी एमती क्या सहित कथबार्ता हेबा पूरा बंद कर देइछि कहीं ना गोटे भितरु ना गोटे अणनिश्वासी मत लगुच प्रति मुहूर्त मु अणनिश्वास लगुच तो जमती कि
ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ସର୍ବହରା ହେଇସାରିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜର ଭାବିଥିଲି ସେଇମାନେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ପରେ। ତ ସେମିତି ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଯେମିତିକି ଆଜି ବାପା ମାଆ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ ବାପା ମାଆ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ବି ମୋ ବାପା ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି, ନଚେତ୍ ଏଠି ଆପଣମାନେ ବହୁ ଜଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିଜ ଘର ନୁହଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ ରେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇ ଘରେ ହିଁ ଆମେ ରହିଛୁ। ସେଇ ଘରେ ମୁଁ ଅଛି ମୋ ଛୁଆକୁ ଧରିକି। ଆଉ ଘରେ ମାନେ ବହୁ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କ ଘରୁ ଆପଣଙ୍କର କେହି କାହିଁକି ରହୁନାହାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ଘରୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବାପା ମାଆ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବିନି କେବେ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ନା ତା'ର ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଶାଶୁଘର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଆଉ ସେମିତି କେହି ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ରହିବା, ସେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁଘର ତରଫରୁ କିଛି ବି ସପୋର୍ଟ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟାଲି ବି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଅଛି ଯେମିତି ଅଛି, ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବାସ୍ ଏମିତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁ ଜଣ ପଚାରିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରେଣ୍ଟରେ ରହୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ଏଇ ଘରେ ନା, ଏଇ ଘରେ ମୋର ମାନେ ସବୁ ସ୍ମୃତି ରହିଯାଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ମୃତି ସବୁ ରହିଯାଇଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ ମୁଁ ବସିଲାଠୁ, ଶୋଇଲାଠୁ, ହସିଲାଠୁ, ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କାନ୍ଦିବାଠୁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଠି ମୋର ରହିଛି। ଆଉ ବାସ୍ ସେତିକି। କାହିଁକିନା ଯାହାର ହାତ ଧରିଥିଲି, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏମିତି ରହିଲା ଘଟଣା। ଆଉ ତ କୁହନ୍ତି ନା, ଏଇ ଘରେ ରହିବାର ରିଜନ୍ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ବାପା ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକିନା ବାପା ଘର କହିବାକୁ ଗଲେ ବାବା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚଠୁ, ରେଣ୍ଟଠୁ ଧରିକି ସବୁ ଜିନିଷ, ଛୁଆର ଖାଇବାଠୁ ଧରିକି ମୋ ବାପା ହିଁ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ବେଡ଼୍ରେ ତଡ଼ପୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ନା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ପଦ, ଯେ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲେ ଡେଥ୍ ହେବାକୁ ଗୋଟେ 5-7 ଦିନ ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲେ, ମୋ ଛୁଆର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ନେବେ। ତ ସେ ତ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଆ କେବେ ବି ତା'ର ଛୁଆର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଛୁଆ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁ, ଖୁସିରେ ରହୁ ଚାହିଁବେ। ତ ମୋ ବାବା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୋ ଖୁସି, ତୁ ଯେଉଁଠି ରହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କାହିଁକିନା ଜ୍ୱାଇଁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଛୁଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ତ ସେତେବେଳେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଏ, ମାନେ ଏଇ ଘରେ ମୋର ବହୁତ ସାରା ସ୍ମୃତି ରହିଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଏ, ମୁଁ ଧରିନିଅ ମୋ ବାପା ଘରେ ରୁହେ କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁଠି ରୁହେ, ତ ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯିବି। ଏଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଏ ଘରେ ସବୁ ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ବାବାଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ମୁଁ କିଛି କରିନି, ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାବା ବି ମୋତେ ଆଜି ଯାଏଁ ସବୁ, ମୋ ଛୁଆର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଠୁ ଧରିକି, ଯେମିତିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚଠୁ ଧରି ସବୁ ଜିନିଷ ବାବା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବି ଘର ଅଛି ସେଠି, ତ ସେମାନେ ରହିବା ଏଠି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଏକା ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମାନେ ମୁଁ ରହିବି, ମୋତେ ଦେଖିକି ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ବାପା ମାଆ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଟିକେ ଏକା ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକିନା ଏଠି ଏକା ତ କହିବିନି, ଏଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଖୁସି ସବୁ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତ ମୋ ଛୁଆ ଅଛି ମୋ ସାଥିରେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତକ,
ତାଙ୍କରି ସନ୍ତକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଏମିତି ହୁଏ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏକା ବଞ୍ଚିବା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଆଣିକି ଠିଆ କରାଇଦେବ ନା, ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶିଖିଯିବେ ଜୀବନ ସହିତ ଲଢ଼ିବା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖୁଛି, ମାନୁଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁଆଡ଼ୁ ଯଦି ଭାବିବି ପୁଅକୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବି, ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିଲେ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦେଉନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ତ କରିକି ଦେଖେଇବି ନିହାତି। ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ରହୁଛି, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବି, କିଛି ବି କରିବି ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ। ତାପରେ ରହିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିଥିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିବ। ତ ସେମିତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ତ ରହିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ମୋର ସେୟାର କଲେ ମୋ ମନ ହାଲକା ରହୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ତ ବାସ୍ ସେତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହୁଛି, ମୋତେ କିଏ ଚଳଉଛି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପରିବାର, ମାନେ ମୋ ବାପା ମା ଚଳଉଛନ୍ତି। ଶାଶୁଘର ତରଫରୁ ମୋତେ କିଛି ବି ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟାଲି ହେଉ କିଛି ବି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ରହିଲା, ଶାଶୁଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଶାଶୁଘରଙ୍କର ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ କହିବି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।